स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अक्सर तुसीं सुणदे होवोगे इलैक्शन दे नेड़े तेड़े वख-वख पार्टियां दावे वादे करदियां ने। कुछ लोग भरोसा करते हैं, कुछ लोग भरोसा नहीं भी करते। जिद विच तुहानूं मुफ्त बिजली दे देंगे, 1-1000 रुपये औरतों के खाते दे विच पा देंगे, आटा चीनी घ्यो नाल तेल भी तुहानूं दे देंगे। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो इलैक्शन के दौरान वादे किए जाते हैं। कुछ क वादे ने जिहड़े इलैक्शन तो बाद पूरे हो जाते हैं। फ्रीबीज़ जिहड़ियां ये सहूलतावां मुफ्त दे विच दित्तियां जांदियां ने, ये देणियां चाहीदियां ने जां नहीं देणियां चाहीदियां, ये एक वड्डा सवाल चुक्या गया। हाल ही दे विच प्रधानमंत्री मुल्क के प्रधानमंत्री वालों इस ते टीका टिप्पणी की गई सी कि जिहड़ियां फ्रीबीज़ ने ये मुल्क की आर्थिक व्यवस्था नूं हिला के रख दिंदियां ने, अर्थचारे नूं खराब करन वालियां ने। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। किसी ने PIL पा दी, कहते कि पोलीटिकल पार्टियां नूं ये रोक लाई जाए कि वह पोलीटिकल पार्टियां इलैक्शन दौरान ये दावे ते वादे ना करन कि असी सत्ता दे विच आए तो फलानी चीज़ फ्री देंगे, फलानी चीज़ फ्री देंगे। ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी दी है कि असी किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं रोक नहीं सकते किसी भी तरह का कोई वादा करन तो, कोई भी दावा करन तो। पर नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर साफ किया कि फ्रीबीज़ ते लोकां दियां जिहड़ियां वैलफेयर स्कीम्स ने इन्हां नूं रल-गड ना कीता जाए। इन्हां दे विच फर्क है। जिहड़ियां वैलफेयर स्कीम्स ने वो लोकां दी भलाई दे लई ने, जिहड़े लोड़वंद ने उन्हां नूं चाहीदियां ने। जेकर उन्हां नूं भी तुसीं फ्रीबीज़ दी कैटेगरी दे विच रख दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस करके फ्रीबीज़ जिहड़ियां एक तरह दे नाल तुसीं कह सकते हो कि रिश्वत दे विच लईआं वोटां ने जिहड़ियां उहनूं अलग रखिया जाए, वैलफेयर स्कीम्स नूं अलग रखिया जाए। ये फ्रीबीज़ होणियां चाहीदियां कि नहीं होणियां चाहीदियां, वैलफेयर स्कीम्स दी जिहड़ी भावना सी वैलफेयर स्कीम शुरू करने की जिहड़ी विਉਂਤਬੰਦੀ सी वो थले तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, इस ते चर्चा करांगे। क्योंकि भावें ये स्कीमां केंद्र दियां होण या वख-वख सूबा सरकारां दियां होण, ये समय समय ते इलैक्शन दौरान आंदियां रहिंदियां ने और कई निभ जांदियां ने ते कई निभ नहीं पांदियां। इस मुद्दे ते गलबात करन दे लई दो खास मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने। साडे नाल मौजूद ने प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब, सियासी माहर ने, चंगी पकड़ है इन्हां सारे मुद्दों ते। पवनीत सिंह टाइगर चंडोक साहब MD ने टाइगर वैल्थ मैनेजमेंट दे। क्योंकि आर्थिक तौर पर मुल्क नूं, आर्थिक तौर पर सूबे नूं या जिहड़े लोग टैक्स पेयर ने, जिहड़े लोगों नूं किसी तरह की कोई सहूलत नहीं मिलती, उन्हां नूं की नुकसान हुंदा है, इस ते चर्चा करांगे। वैसे आम तौर पर जिहड़ी मिडल क्लास हैगी है या कह लो जनरल कैटेगरी है, वो लोग बहुत सारे सानूं मैसेजेस ते मेल करते हैं, फीडबैक देंदे ने कि साडा यही कसूर है कि असीं मिडल फैमिली तो हाँ या मिडल परिवारां तो हाँ या असीं जनरल कैटेगरी तो हाँ, सानूं कोई सहूलत क्यों नहीं मिलती। मैं अपनी मेहनत की कमाई दे विचों 200 रुपया रोज़ का कमाना तो 200 रुपये दे विचों 50 रुपया मैं सरकार नूं इस करके दे देना कि फलाणे नूं तुसीं खंड देनी है, फलाणे नूं तुसीं चीनी देनी है, फलाणे नूं तुसीं बिजली मुफ्त देनी है, तो 50 रुपया तुसीं मेरी जेब दे विचों लै लो। वो कहते हैं कि जिहड़ी पोलीटिकल पार्टी ये कहती है कि असीं तुहानूं ये सारा कुछ फ्री देंगे, वो पोलीटिकल पार्टी अपने खाते चों दवे, लोगों के पैसे चों ये चीज़ां ना दवे। इस दे विच कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं बचती, भावें हुण दियां सरकारां होण या पिछलियां सरकारां होण, उन्हां सारियां ने ही ये सारियां चीज़ां शुरू कीतियां जो हुण छड्डण दा नाम नहीं लै रहीआं। शुरुआत खालिद साहब तो करते हैं। खालिद साहब, दो चीज़ों के फर्क है, एक होंदी है फ्रीबीज़, एक होंदा है वैलफेयर स्कीम्स। जिवें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि तुसीं रल-गड ना करो, उस दे नाल नुकसान हो जाएगा। हुण सवाल ये खड़ा होंदा है कि ये लकीर कौन खिंचेगा कि ये वैलफेयर स्कीम है, ये फ्रीबीज़ है। हुण वो कहते कि मुफ्त बिजली देंगे, हुण मुफ्त बिजली नूं तुसीं वैलफेयर स्कीम दे विच भी कह सकते हो कि लोग जी बिल नहीं भर सकते, इस करके उन्होंने असीं मुफ्त बिजली दे रहे हैं। तुसीं दूजे पासे भी कह सकते हो कि जिहड़े हुंदे सरदे वाले हैं तुसीं उन्हां नूं भी फ्री दे रहे हो। वो कहते कि ठीक है जी असीं 300 यूनिट तक बाल लांगे तो बिजली सानूं भी फ्री मिल जाएगी। वो जिहड़ा बर्डन है वो बर्डन किस ते पै रहा है? वो बर्डन पै रहा है मिडल क्लास ते, जिहड़ा 602 604 605 यूनिट बाल रहा है उहदे ते बर्डन पै रहा है या होर लोकां ते बर्डन पै रहा है। ये किवें सैग्रीगेट होएगा कि ये फ्रीबीज़ है, ये वैलफेयर स्कीम? देखो, फ्रीबीज़ और वैलफेयर स्कीम जिहड़े हैगे इन्हां च बहुत वड्डा अंतर है। फ्रीबीज़ वो हैगियां जिस वेले तुसीं इलैक्शन दे नेड़े वोटां लैण वास्ते टैंपरेरीली लोकां नूं इनसाइट करते हो कि सानू वोटां पाओ, असीं तुहानूं आ देंगे। एक तरह जिहड़ा तुसीं कहा रिश्वत की गल है। 1000 रुपया हर बीबी नूं दिता जाएगा, ये फ्री भी है। लैपटॉप दिते जाएंगे, मोबाइल दिते जाएंगे, साइकिल दिते जाएंगे। मनरेगा या मिड डे मील स्कीम, ये स्कीमां ये वैलफेयर स्कीमां है ताकि बच्चे नूं स्कूल च लियावे, बच्चे नूं पढ़ाया जाए। इस करके फर्क तो बहुत है, लेकिन उन्हां दे विच एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया जिहड़ा हैगा कि इट डिपेंड्स कि कौन किवें इंटरप्रेट कर रहा है। जे एक पोलीटिकल लीडर इंटरप्रेट करदा वो कहंदा जी ये तां वैलफेयर स्कीम है जिहड़ा मैं 300 यूनिट बिजली दे रहा। दूसरा कहंदा नहीं जी फ्री भी है, किसानां नूं बिजली मुफ्त देनी है, ये फ्री भी है। हुण मैं तुहानूं दसदा
ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਤੇ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਐਤਕੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਐਤਕੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ देयर इज अ डिफरेंस और डिफरेंशिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़ हैगी है कि क्या कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 15-15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, PM ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ, PM ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਨਕੇਲ ਕਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਸੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਕੇਲ ਕਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਯੂ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਜਾਮਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ GST ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੇਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਰੇਵੜੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਓਵਰਆਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ ਹੈ, MLAs MPs ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਗੈਪ ਰਹੋ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿੰਤੇ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਉਣੀਆਂ ਵੰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਓਵਰਆਲ ਉਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਬਰਡਨ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ, ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਲੂਕੋਸ ਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਅਪ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਪ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਦੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਰਦੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੀਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਡੈਫਰਡ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, NIS ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੈਟਰ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਐਸੈਟ ਫॉर द ਕੰਟਰੀ ਔਰ द ਸਟੇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੇਵੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ 1970 IIT ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬੀਆ ਔਰ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਰਨੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ, 8x8 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਸਰਬੀਆ, ਤਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, they were totally communist countries. ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਭ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੈਡਲੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਲੋਅਰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜੀ, ਅਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਰ ਰਿਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਆਏਗਾ, ਰਿਚ ਹੋਰ ਰਿਚ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਪੂਅਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਰਿਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਰਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਚ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਰ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਰਿਚ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਵੇਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਟਾਣ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਪੂਅਰ ਮੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਸ ਗਿਆ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਣੀ TDS। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ ਮੰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੇਵਿੰਗਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ 30-35 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਮਬਡੀ ਜੁਆਇਨਸ ਐਟ 25, ਸਮਬਡੀ ਐਟ 28, 68 ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ, 35 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ 50 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਨੋ ਐਨਰਜੀ, ਹਾਰਡਲੀ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹੀ ਕਿ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਕਸ ਦ ਰਿਚ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪੂਅਰ। ਸੈਡਲੀ ਰਿਚ ਆਰ ਨੈਵਰ ਟੈਕਸਡ, ਇਟਸ ਦ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੇਅਰਸ ਦ ਬਰਡਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਡਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਜ਼ ਓਵਰਟੇਕਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਮਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਔਰ ਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਣ ਲਈ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜੂਨ ਐਂਡ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਗੋਤਾਬਾਇਆ ਜਬ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਫਸਟ ਵੀਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇੱਕ IAS ਸੀਨੀਅਰ IAS ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਫਰੀਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਕਰੂਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਔਰ ਫਰੀਬੀ ਮਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, which means it's a freebie। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁੱਝੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 1,52,17,910 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ, ਇਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਡਰੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SNAP ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਾਲ, ਉਹ ਲੁਟਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 75 ਇਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35-40 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੀ ਐਡਡ 100 ਕਰੋੜ ਇਨ 75 ਇਅਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੈਨੀ ਡੈਥਸ। ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੂਅਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 1957 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1960 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੂਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸੈਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਿਚ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੋ ਚੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਚ ਦੀ ਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕੰਪਨੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ
250% ਅਸੀਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਈ ਕਲਾਸ 70 ਲੱਖ 75 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖਾਲਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਹੈ ਸੈਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਫ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਰਾਈਟ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਿਰੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 70 ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, 5 ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੁਫਤ ਰਿਓੜੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਮ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਕਲਚਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 10% 15% ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ 90% ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੇ ਫਲਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ 90% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 20-20 25-25 30-30 ਪੇਜ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਪੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਪੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੀ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਉਸ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, 50 ਕਰੋੜ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤਾਂ ਲਵੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਟੈਬਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ 3 ਇਅਰਸ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇ, ਰਿਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵਧਾਣਾ ਕੁਝ ਘਟਾਣਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਡੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਲੋਨ ਲਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਭਰੋਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਉਭਰ ਜਾਏਗਾ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ that legal way ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਥਾਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਈਵਨ ਨਾਟ ਇਨ US ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਥਾਟ ਹੈ, मेरी जनरेशन च नहीं होएगा, and I don't say it with negativity, I say it with practicality. No, I don't think so it is going to happen, and this is no relation to it. जब तक साडी जनता जागरूक नहीं होएगी ये नहीं होने लगे। दूजी गल, चलो मैं एक थियोरेटिकली मान लेना कि हो भी जाए कि नहीं होएगी तो कोर्ट से जाएगी केस, 15 साल बाद फैसला आएगा तो 3 सरकारां निकल जाएंगे। ये नहीं हो सकता सर। फास्टेस्ट तुसी फास्ट कोर्ट कर लो तब भी नहीं होएगा। सो मैं आई विल लीव इट एट दैट। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਥਿੰਕ। ਸਰ ਸੈਡਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਬਨ ਕਟਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਐਸੈਟ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਢੇਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਨਸ ਜਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਫ੍ਰੀਬੀਜ਼, ਸਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਕਲਚਰ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, 5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਧ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਥਰਡ ਆਪ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਕੈਪਿੰਗ? ਉਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਸ, ਉਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰ ਆਫ ਦ ਲਾਅ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ ਨਿਊ ਲਾਜ਼। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ GST ਆ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ, ਸਮਝੋ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ 140 ਵਿੱਚੋਂ 5% ਟੈਕਸ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ 6% ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ 3 ਜਾਂ 4% ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 5-6% ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ 3-4% ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ 'ਚ 4% ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ 70% ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨੰਬਰ ਇਫ ਨਾਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 100% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AIADMK DMK AIADMK ਲੇਕਿਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ 2 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ? ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਬਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ IMF ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੋਨ IMF ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ RBI ਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਡੈਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ? ਇਕਨੋਮੀ ਕਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਝੇਲ ਪਾਏਗੀ? ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ 5000 ਦਊਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10000 ਦਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਊਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 1500 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 3000 ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5000 ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਚ ਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਨੈਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ GST ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 12,000 ਸਮਥਿੰਗ ਪੈਸਾ 1200 ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 27% ਵਧੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਰਕਮ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਣਾ GST ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ GST ਵਧੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੂਡ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3000 ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਮਦਰ ਦਾ, ਸਿਸਟਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾ ਕੇ 30,000 ਹੀ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ਰੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 ਲੈਵਲ EMPLOY ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਥਾਪੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੈਕਟਰਸ, ਨਾਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੈਕਟਰ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਵੀਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ GST ਪਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ। हाँ, वो डिबेटेबल पॉइंट है कि जे सरकार को 1,40,000 करोड़ हर महीने अप्रैल मई जून जुलाई च आया है, तो और मैनू हरप्रीत जी एक चीज लगता है बाय द टाइम ये साल खत्म होएगा ਇਹ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 6th ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ UK ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਾਰ, ਵੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੂਨ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹੀ 4 ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਪਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, US ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 8 ਇਅਰਸ ਵੀਲ ਕ੍ਰਾਸ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਆਰ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬੈਡ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਫॉर ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਬੈਡ। ਸਾਡੀ ਕਸਟਮਸ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਜਨਤਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਨੋਮੇਨਾ, ਨਾਟ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਨੋਮੇਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਓਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ US ਰਿਟਰਨ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ US ਰਿਟਰਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ US ਰਿਟਰਨ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਗਲੌਰ हैदराबाद वो अपॉर्चुनिटी US वाली सिलिकॉन वैली ਦੀ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਨਾਟ ਬੈਡ, ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ HDI ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 2 ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਚ, ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਪੂਅਰ। ਪੂਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ ਲਿਵਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਚੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚ ਆਲਸੋ ਲਿਵਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਇਹ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 27-28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ-ਬੂਚ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੀ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਵਹਿਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟ ਦਿੱਤਾ that this is the X amount of money going out of Punjab only for ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਫ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਇੰਡੀਆ ਹੋकर ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਹੀ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਦਾ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਈਏ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਚੰਡੋਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਬੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਛੱਡੋ 1200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕੀਏ, 1000 ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ 10000 ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।